Dear students, we will discuss the chapter trigonometry. There is triangles in the chapter. That is a tough chapter. There are theorems in the school. That is central class. Triangles consider. Trigonometry is a chapter. Trigonometry. Trigonometry is a word. This word is trigo triangles. Trigonometry. Metry is measure. It is measure. So, trigonometry, the word trigonometry means measurement of triangles. That means it is the relationship between the angles and sides of a triangle. One triangle angles and sides relationship mathematics part trigonometry. Especially we are taking right angle triangle. One right angle triangle base trigonometry ratios develop. Now, we know right angle triangle. What is a right angle triangle? One angle is 90 degrees. That is a right angle triangle. So this is ABC. This is a right angle triangle. This right angle triangle, this angle C is acute and angle A is also acute. So when we are considering this angle, this side is called opposite side. This side is angle near side adjacent side. Adjacent side. The longest side of the triangle is called hypotenuse. This is called hypotenuse. This angle suppose we are considering that angle. This angle is considered A, B, C. This angle is considered this side is called opposite side. And this side is called adjacent. And this side is called hypotenuse. Hypotenuse is not changing when we are changing the angle. This angle change this angle hypotenuse is not. Opposite side and adjacent side. Opposite side means the side opposite to the considering angle, and adjacent side means the side adjacent or near to the considering angle. This is what we understand. What is the vision? This is what we understand. Right angle triangle Pythagoras theorem. And the right angle triangle. Suppose this is 4, this is 3, and this is 4. What about this side? It should be 5. That 3 and 4 I don't 5 3 square plus 4 square and 5 square. It is called Pythagoras theorem. Hypotenuse square is base square plus altitude square. Right angle triangle. Now, this is base. Trigonometric ratios. There are 6 trigonometric ratios. Point number 1, 6 ratios. 6 ratios. These 6 ratios are these 6 ratios. These 3 numbers. There are 3 numbers. 3, 4 and 5. We are making 6 ratios using these 3 sides. For example, first ratio is 4:5. I am writing first ratio. What is the second ratio? 3:5. What is the third ratio? 4:3. There are 3 ratios. And the fourth one is the reciprocal of first one. Fifth one is reciprocal of the second one.
and the last one is reciprocal of the third one. These are 6 ratios. ഇനി രണ്ട് സൈഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇനി വേറൊരു റേഷ്യോ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ദിസ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് 4/5 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് 3/5. സിമിലർലി 4/3, 5/4, 5/3 and 3/4. Okay, what is 4/5 actually? 4/5 is opposite side of the angle C divided by hypotenuse. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ സിയെ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ എന്നാണ് ഈ നൊട്ടേഷൻ. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിലെ ലെറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 6 റേഷ്യോസിലെ ഒന്നാമത്തെ റേഷ്യോ സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ. സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു opposite side divided by hypotenuse. ഇതാണ് സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ. ഈ സൈൻ ഓഫ് തീറ്റയെ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സൈൻ തീറ്റ. സോ സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എ ബി ബൈ hypotenuse AC. This is the first ratio. Sin theta equal to opposite side. നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ hypotenuse. This is the first ratio. This is our first ratio, opposite. Then what is the second ratio? Second ratio is 3/5. What is 3/5? Adjacent side by hypotenuse. So the second ratio is called cosine of angle theta, which is equal to adjacent side divided by hypotenuse. Adjacent side by hypotenuse. And the cosine of theta, cosine, ഇതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയാണ്, cosine of theta. This can be write in short as cos theta equal to adjacent side. Adjacent side എന്ന് പറയുമ്പോൾ BC by AC, which is equal to adjacent side divided by hypotenuse. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുക, ഇതാണ് second ratio. This is the second trigonometric ratio. Again, what is the third ratio? Third ratio is 4/3. What is 4/3? Opposite side by adjacent side. It is called tangent of angle theta. Tangent of angle theta equal to opposite side divided by adjacent side. ഇത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ടാൻജന്റ് ഓഫ് തീറ്റ എന്നുള്ളതിന് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തും, ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ adjacent side, which is equal to AB by BC. This is called the third trigonometric ratio. This is our third trigonometric ratio. This is our second trigonometric ratio. This is our first trigonometric ratio. Basically, these 3 ratios are നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത്. The remaining 3 ratios are the reciprocals of the first 3 ratios. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ reciprocal ratios ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നോക്കൂ, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവരും നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയിരിക്കുക. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് റേഷ്യോ എന്നുള്ളതാണ്. Listen here. Fourth ratio. What is fourth ratio? Fourth ratio is 5/4. 5/4. What is 5/4? 5/4 is hypotenuse by opposite. ഒന്നാമത്തെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് hypotenuse. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? This ratio is called cosecant of theta equal to hypotenuse by opposite. അതായത് സൈഡിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. ദിസ് ഈസ് cosecant of theta എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ
cosec theta, COSEC, cosec theta equal to hypotenuse divided by opposite side എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് our fourth ratio. This is our fourth ratio. What is the fifth ratio? Fifth ratio is 5/3. What is 5/3? Hypotenuse by adjacent. So it is called a fifth ratio is called a secant. Secant of theta. What is secant of theta? Hypotenuse by adjacent side. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസിന്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ. ദിസ് ഈസ് സിംപ്ലി റിട്ടൺ ആസ് sec, SEC, sec theta equal to hypotenuse by adjacent side. Hypotenuse by adjacent side. This is the fifth ratio. This is the fifth ratio. And the final ratio എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 3/4 ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/4 ആണ്. വാട്ട് ഈസ് 3/4 ആക്ച്വലി? 3/4 5/4ൻ്റെ 4/3യുടെ നേരെ റെസിപ്രോക്കലാണ് 3/4. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടാനിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കലാണ്. ദ സിക്സ്ത് റേഷ്യോ ഈസ് കോൾഡ് കോടാൻജന്റ് ഓഫ് തീറ്റ എന്നാണ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻ. കോടാൻജന്റ് ഓഫ് തീറ്റ 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? adjacent side by opposite side. Adjacent divided by opposite side. ഈ കോടാൻജന്റിനെ നമ്മൾ ചുരുക്കത്തിൽ കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയും. കോട്ട് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു adjacent side by opposite side. This is the final ratio. 6 trigonometric ratios. ഈ 6 trigonometric ratios നിങ്ങൾ കാണാതെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സോ കൊസീക്കൻറ്റ്, സീക്കൻറ്റ്, കോടാൻജൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് സൈൻ, പിന്നെ ഓർഡർ തന്നെ പഠിക്കണം. ഫസ്റ്റത്തെ റേഷ്യോ സൈൻ, ദെൻ കോസ്, ദെൻ ടാൻ, ദെൻ കൊസീക്ക്. അല്ലാതെ സീക്ക് പഠിക്കരുത്. കൊസീക്ക്, സീക്ക്, കോട്ട്. സൈൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊസീക്ക്, കോസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ സീക്ക്, ടാൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കോട്ട്. ഈ 6 റേഷ്യോസാണ് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില റിലേഷൻസ് നമുക്ക് എഴുതാം. ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മളോട് പിന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുതാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനിപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ റെസിപ്രോക്കൽ? ഒരു നമ്പറിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ നമ്പറും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് 1 ആയിരിക്കും. എന്നതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? സൈൻ തീറ്റ ആൻഡ് കൊസീക് തീറ്റ ഇത് രണ്ടും റെസിപ്രോക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കോസ് തീറ്റ, സീക് തീറ്റ രണ്ടും റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. ടാൻ തീറ്റ, കോഡ് തീറ്റ രണ്ടും റെസിപ്രോക്കൽ. ഇങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കൽ പെയേഴ്സ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം? സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/കൊസീക് തീറ്റ. നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട റിസൾട്ടാണ്. ദിസ് റിസൾട്ട് ഈസ് കോൾഡ് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക. സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/കൊസീക് തീറ്റ. അല്ലെങ്കിലോ കൊസീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/സൈൻ തീറ്റ. കൊസീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/സൈൻ തീറ്റ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുകൂടി എഴുതാം? സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കൊസീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നും എഴുതാം. ദിസ് ഈസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ. സെക്കൻഡ്ലി ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1/സീക് തീറ്റ, sec theta equal to 1/cos theta and cos theta into sec theta equal to 1. Cos theta into sec theta equal to 1. Cos theta into sec theta equal to 1. കാരണം എന്താണ്? കോസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് സീക്ക്. അപ്പോൾ cos theta equal to 1/sec theta. Sec theta equal to 1/cos theta. Cos theta into sec theta equal to 1. Third one, tan theta equal to
1 by cot theta, comma, cot theta equal to 1 by tan theta into cot theta equal to 1. ഇതാണ് തേർഡ് റെസിപ്രോക്കൽ. ഈ മൂന്ന് റിലേഷനും ഈ ത്രീ റിലേഷൻസും റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സോ യു റിമെമ്പർ ദീസ് റിലേഷൻസ് ആർ കാൾഡ് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ. യു സ്റ്റഡി, റൈറ്റ് യുവർ നോട്ട് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട്സ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഇനി റിലേഷൻ ഉള്ളത് ടാനും കോട്ടും. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം വളരെ ക്ലിയർ ആവും. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി, എ ബി സി, റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ബി. ദിസ് സൈഡ് ഈസ് 3, suppose this side is 4, again this side is 5. This angle is theta. So what is sin theta? You know what is sin theta. What is sin theta? 4 by 5. What is cos theta? What is cos theta? Cos theta is 3 by 5. What is tan theta? What is tan theta? Tan theta equal to, നമ്മൾ പഠിച്ചു, opposite side by adjacent side. Opposite side by adjacent side. So it is equal to 4 by 3. ഇനി ഈ tan theta എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ യു ലിസൺ വാട്ട് ഈസ് tan theta. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സൈനിനെ കോസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് ഐ എം ഡിവൈഡിങ് sin theta divided by cos theta. What happens? This answer is 4 by 5 divided by this answer is 3 by 5. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, 4 by 5 ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 5 by 3 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ കിട്ടുക, 4 by 3 which is equal to tan theta. So using this idea we can write a statement, a result tan theta is equal to sin theta by cos theta. This is another fundamental result. You remember this. നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ടാന് മാത്രമുള്ളതാണ്, സൈനും കോസിനൊന്നും ഇല്ലത്. സൈനിനെ കോസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ടാൻ കിട്ടും. സോ ദർ ഇസ് എ റിസൾട്ട് ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ. ഇതേപോലെ റിസൾട്ട് ഞാൻ ആർക്കുണ്ട് അറിയങ്ങൾ, കോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ട്, കോട്ട് തീറ്റ. നോക്കൂ, വാട്ട് ഈസ് കോട്ട് തീറ്റ ആക്ച്വലി? കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്കറിയാം അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം, 3/4. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ, നേരത്തെ എന്താ എഴുതിയത്, വാട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ? ഞാൻ വായിച്ചത് എന്താണ്, കോസ് തീറ്റ നിങ്ങൾക്കറിയാം 3/5. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ? 4/5 നമ്മൾ എഴുതിയാണ് നേരത്തെ. ഇനി കോസിനെ സൈനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക്, കോസ് തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ 3/5 ഡിവൈഡ് ബൈ 4/5 which is equal to 3/5 into 5/4. So you can cancel, we will get the answer 3/4. What is 3/4? This is about, so this result is same as this one. So we can break another result. What is the result? Cot theta equal to cos theta by sin theta. This is also a fundamental result, you should remember. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഇപ്പം എത്ര ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ, നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ 6 ടിക്നോട്ട് റേഷ്യോസ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. സൈൻ ഓഫ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്, കൊസൈൻ ഓഫ് തീറ്റ അഥവാ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്, ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, കൊസീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, സീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്, cot theta equal to adjacent side by opposite side. ഈ റേഷ്യോസ് 6ഉം മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൈനും കൊസീക്കും റെസിപ്രോക്കൽ ആണ്. therefore sin theta equal to 1 by cosec theta, then cosec theta equal to 1 by sin theta. Also cos theta equal to 1 by sec theta, sec theta equal to 1 by cos theta, and cos theta into sec theta equal to 1.
Similarly, tan theta equal to 1 by cot theta equal to 1 by tan theta, and tan theta into cot theta equal to 1. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റ് രണ്ട് റിസൾട്ടുകൾ പറഞ്ഞു. tan theta equal to sin theta by cos theta എന്നും cos theta equal to പിന്നെ cot theta equal to cos theta by sin theta എന്നും ഈ റിസൾട്ടുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ തന്നെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നോക്കൂ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും എതിർക്കുക. ഇൻ എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി, ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് അറ്റ് ബി, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബി സി ഈക്വൽ ടു 4 സെൻറ്റിമീറ്റർ, കോമ എ സി ഈക്വൽ ടു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ. റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1 സൈൻ തീറ്റ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 ടാൻ തീറ്റ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 കോഡ് തീറ്റ. ഇങ്ങനെ വരും. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ബേസിക്കലി ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത്? ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ബി. അപ്പോൾ ഞാനിത് നേരത്തെ വരച്ചാണ്. ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ബി, ബി സി = 4, ബി സി ആണ് 4, എ സി 5 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാം. എ ബി നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. എ ബി = √5² - 4², √25 - 16, √9 ആണ്. ആൻസർ ഈസ് 3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 3 ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് സൈൻ തീറ്റയാണ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സൈൻ തീറ്റ. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ? സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അറിയണം, റിസൾട്ട് അറിയണം, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4/5. സെക്കൻഡ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ? ടാൻ തീറ്റ. ടാൻ തീറ്റ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 4/3. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 കോട്ട് തീറ്റ. കോട്ട് തീറ്റ ലാസ്റ്റ് വെച്ചത്. ടാൻ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി കോട്ടിന്. അപ്പോൾ കോട്ട് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 3/4. ദീസ് ആർ ദ ആസ്കിങ് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വക ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കണം. നമുക്ക് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ചെയ്തു കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എല്ലാവരും. വാട്ട് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇഫ്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ബോർഡിൽ എഴുതാം. If cos theta equal to 3/5, ശ്രദ്ധിക്കുക. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, if cos theta equal to 3/5, evaluate sin theta minus cot theta. Sin theta minus cot theta divided by sin theta minus cot theta divided by 2 tan theta. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ, ഇത് ബേസിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കോസ് തീറ്റ? നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കട്ടോ. നിങ്ങളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് യു ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ. ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് തീറ്റ. ഒരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എടുക്കുക. ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആണല്ലോ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു പേരും കൊടുക്കാം, ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി. വാട്ട് ഈസ് കോസ് തീറ്റ? അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. ഈ തീറ്റയുടെ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ഏതാ? ഇതാണ് അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ 3. ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഏതാ? ഇതാണ് 5. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √, നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ 5² - 3² ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √16 ആണ്, 4 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ 4 ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് സൈൻ തീറ്റ. ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് സൈൻ തീറ്റ. സൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 4/5. അഗെയിൻ കോഡ് തീറ്റ. വാട്ട് ഈസ് കോഡ് തീറ്റ? കോഡ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു adjacent by opposite. So what is that answer? 3/4. Again tan theta. What is tan theta? Opposite side by, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി, 4/3. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കും. സൈൻ തീറ്റ മൈനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 4/5 മൈനസ് കോഡ് തീറ്റ 3/4.
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താണ്? സൈൻ തീറ്റയാണ്. സൈൻ തീറ്റ വാല്യൂ കൊടുത്തു 4/5 മൈനസ് ദെൻ കോട്ട് തീറ്റ അറിയുമ്പോൾ 3/4 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ടാൻ തീറ്റ. 2 ടാൻ തീറ്റ തരും 2 ഇൻറ്റു 4/3. സോ ഇത് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. സോറി, ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 16 മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു 3 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ഇൻറ്റു 4 20 ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു 4 8/3. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ. 4 ഇൻറ്റു 4 16, 5 ഇൻറ്റു 3 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ഇൻറ്റു 4 20 ഡിവൈഡ് ബൈ 8. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയുടെ ആൻസർ? 1/20. 1/20. ഇത് 1 ആണ്. 1/20. ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് 3/8. 3/8 എന്നാണ് കിട്ടുക. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 3/160 is the answer of the problem. 3/160 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് sec theta equal to 25/7. If sec theta, third question ആണ്. Sec theta, third question. If sec theta equal to 25/7, 25/7, find the values of tan and cosec. Find tan theta and cosec theta. നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഇതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കൂ. ഇതിനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് ചെയ്യാം, ഇനി ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാതെയും ചെയ്യാം. ഞാൻ രണ്ടും ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച് തിരിച്ചോളൂ. ഒരാൾ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു. ട്രയാങ്കിൾ വരക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ, ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇസ് സി. നോക്കൂ, ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ തീർക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് തീറ്റ കൊടുക്കുക, അതിനും തീറ്റ കൊടുക്കാം. അക്യൂട്ട് ആംഗിളിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീറ്റ കൊടുത്താൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് സീക്ക് തീറ്റ? ആക്ച്വലി ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ബൈ ഈ സൈഡ് ഏതാണ്? സീക്കിന് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ വരിക. നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോസ് തീറ്റ എന്താണ്? അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കാണ് സീക്ക് ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ റിസൾട്ട് എന്താ വരിക? √25² - 7² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 625 - 49 ഈക്വൽ ടു √576 = 24. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര? 24 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരെ ടാൻ തീറ്റ കാണാം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാം. ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ്. 24/7 ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ. ദെൻ കൊസീക് തീറ്റ. കൊസീക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് കൊസീക് തീറ്റ? ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ്. സോ 25/24. രണ്ടിനെയും ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ, ഒന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ആൻസർ പഠിക്കും. ഇനി ഒരാൾ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ വരക്കാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? സീക്കാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ എഴുതാം. എന്താ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ടാണ് വരിക. 25 7/25. 7/25. ഇനി ടാനും കോസും നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ടാനും കോസും വാട്ട് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ ടാൻ തീറ്റ. ടാന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ്. ഇവിടെ കോസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടാനും കോസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സൈൻ തീറ്റ കിട്ടുക. നോക്കൂ, ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ബൈ കോസ് ആണ്. ആ സൈൻ ബൈ കോസും കോസും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ടാൻ തീറ്റ ഇതാ
ടാൻ തീറ്റ. ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് അവർ ആൻസർ? കോസ് തീറ്റ 7/25. 7/25 ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിലേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? ഓക്കെ. ടാൻ തീറ്റ. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു 7/25 ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ കിട്ടില്ല. കിട്ടില്ലാന്ന് കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് ഇനി ടാനിന് വാല്യൂ അറിയില്ല, സൈൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളോട് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ? കോസേ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ. സീക്കിൽ നിന്ന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കോസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല. സീക്കും കോസും കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ടാന് ഇത് കിട്ടില്ല, കൊസീക്ക് കിട്ടില്ല. സീക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ആ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇത് മതി. പെട്ടെന്ന് അത് ആൻസർ കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് കിട്ടില്ല. ഇതാണ് നല്ലത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. യെസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തരാം. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തു, തേർഡും കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് അയച്ചു കേട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് ബി, AB equal to 12 centimeter. AB equal to 12 centimeter and BC equal to 5 centimeter. BC equal to 5 centimeter. Find question number 1, sin A and tan A. Question number 2, sin C and cot C. ഈ രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫൈൻ.